ना कोई धोखा है, उसका प्यार ही अनोखा है, इसमें ना कोई धोखा है। हाँ उसका प्यार ही अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है, उसका प्यार ही अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा, यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा। हाँ यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा, यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा। बादशाह
अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए जो उसने हमें नया साल दिया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि ये प्रभु का अनुग्रह है, उस परमेश्वर की दया है जिसने आपको संभाल के रखा और आप 2022 में एंटर किए हैं। ये परमेश्वर की तारीफ करें आप, ये परमेश्वर की तारीफ नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे लोग आज इस संसार को, इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं, पर परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह है, उस परमेश्वर की आपके ऊपर दया है जिसने आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। कितने लोग आ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆਗਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ जिन्हें मेरे जीवन ਨੂੰ चेंज किया, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिस परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ और मैनू बनायागा, ਅਸੀਂ उस परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓਗੇ, मेरा विश्वास आ जो प्रॉब्लम तुसी 2021 च देखियां, 2020 च देखियां, 2019 च देखियां होणगियां, जो अपनी लाइफ दे विच तुसी देखते आ रहे होंगे, अज तुसी नवे साल दे नाल नाल तुसी अज नवा जीवन पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तुहानू परमेश्वर नवा जीवन देगा जिद्दां तुसी 2022 दे विच एंटर कीते आ। मेरा विश्वास आ अगर तुसी परमेश्वर दे अकॉर्डिंग चलोगे, परमेश्वर दे अनुसार चलोगे, जिद्दां परमेश्वर दा वचन कहंदागा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ अगर असी परमेश्वर दे नाल अपना संबंध नहीं रखांगे, अगर असी परमेश्वर दे नाल अपना जीवन नहीं बतीत करांगे, असी इन्हां प्रॉब्लमां चों बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया। जे तुसी विश्वास करदे कि परमेश्वर हैगागा, तुहानू विश्वास दे नाल नाल कर्म भी करना पैणागा। अगर तुसी विश्वास करदे परमेश्वर हैगागा, अगर तुसी कर्म नहीं करदे तां तुहाडा विश्वास व्यर्थ आ। अगर तुसी कर्म करते हैं और विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर नहीं आ, वो भी व्यर्थ आ। हालेलुया। तुहानू विश्वास और कर्म दोनों करने होंगे, फिर परमेश्वर तुहाडे ऊपर अनुग्रह करेगा, फिर परमेश्वर तुहाडे ऊपर दया करेगा, फिर परमेश्वर तुहाडे घराने नू चेंज करेगा, फिर परमेश्वर तुहाडे बच्चों नू चेंज करेगा, फिर परमेश्वर तुहाडी सारी लाइफ नू चेंज कर देगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अज मैं तुहानू ज्यादा दसना चाहना कि यीशु मसीह कौन आ, यीशु मसीह इस धरती ते क्यों आए हैं। हालेलुया। उन्हां दा की वजूद आ, तुहानू मैं दसांगा अज यीशु मसीह दे बारे। हालेलुया। हो सकदा तुहानू एक क्रिश्चियन लोग एक तुहानू लगदे हुण ये की करदे पे आ, पर जो तुसीं क्रिश्चियन लोकां नू ब्लैस हुंदे होए देखदे आ तां तुसीं देखदे ये किद्दां हो गया। हालेलुया।
ਅੱਜ एक बंदा बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀਗੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਖੜਾਂਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆਗਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਸੀਗਾ ਨਕੰਮਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਵੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆਗਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੱਡੇ ਗਏ ਔਰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਉਹਦੇ 3 ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਛਤਰੇ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਰਕ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ।
अगर अज मैं यीशु मसीह नूं जान लियागा तां भी मेरा नाम गुरप्रीत ही आ। हालेलुया। ना तो मेरा नाम चेंज होया, ना मेरा धर्म चेंज होया, सिर्फ मैं यीशु मसीह नूं ग्रहण किया, मेरा जीवन चेंज होयागा। हालेलुया। सिर्फ तुहाडा जीवन चेंज हुंदा गा जदों तुसीं यीशु मसीह नूं कबूल करदे आ, जदों यीशु मसीह दे उपर विश्वास करदे आ। हालेलुया। उन्हां लोकां पिछे ना जाओ कि लोकी पैसे दे के धर्म चेंज करांदे आ। हालेलुया। उन्हां लोकां दे पिछे ना जाओ। अगर अज तुसीं यीशु मसीह नूं ग्रहण कर रहे आ, मेरे तो इन्ने पैसे नहीं है कि मैं तुहानूं पैसे दे के धर्म चेंज करवा दूंगा। हालेलुया। इन्ने पैसे नहीं है किसी दे कोल भी कि तुहाडा धर्म चेंज करवाया जाए। हालेलुया। अगर अज तुसीं क्रिश्चियन आ ते क्रिश्चियन जो आप फॉरन के लोगों को देखते जो गोरे आ सिख भी बन रहे हैं, तो हिंदू भी बन रहे हैं कि उन्होंने धर्म चेंज करवाया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं है इदा का। अगर तुम अज यीशु मसीह नूं विश्वास के नाल ग्रहण करते हैं, तुहाडा धर्म नहीं, तुहाडा मन चेंज किया जाता गा, तुहानूं पापां दे विचों कड्ढिया जाता गा, तुहानूं पाप बारे दस्सिया जाता गा। हालेलुया। पाप बारे दस्सिया जाता कि शैतान साडे ते किद्दां अटैक करदा गा। हालेलुया। उस शैतान तो तुहानूं सावधान किया जाता गा। हालेलुया। इस करके पाप की जिंदगी तो बाहर आ जाओ, पाप नूं छड्ड दो, क्योंकि अगर तुसीं पाप दे विच रहोगे तुहाडा जीवन व्यर्थ आ। हालेलुया। फिर तुहाडे जीवन दे विच कोई सफलता नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। हालेलुया। पाप की आ? पाप एक मृत्यु नूं लैके आउंदा, एक मौत नूं लैके आउंदा गा। हालेलुया। इस करके पाप तो दूर रहो और परमेश्वर ते विश्वास करो। हालेलुया। जो तुम परमेश्वर ते विश्वास करोगे तो सारी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों ते खड़े हो जाओ, तुहाडे लई प्रेयर की जाएगी। अपनी अखां नूं बंद करो। जो कोई भी परमेश्वर के राज के लिए अपना बीज देना चाहता है, अपनी ऑफरिंग देना चाहता है, वह दे सकता है। थैंक यू लॉर्ड। मेरा विश्वास है अगर तुम इस वचन के ऊपर बिलीव करते हैं, तुहाडा सचमुच नवा साल दे विच तुहाडा जीवन भी नवा होएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तुहाडा घराना भी नवा होएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। तुहाडी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। अपनी ऑफरिंग देने तो बाद अपनी अखां नूं बंद करो ताकि परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छुए और आजाद करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो और प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह इस ऑफरिंग में छू और ब्लेस कर पिता। जो भी अपना बीज दे रहे हैं पिता, तेरे पवन दे विच पिता, इस मीटिंग दे विच पिता, इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर इन्हां दी फाइनेंशियली हालात छू पिता परमेश्वर इन्हां दे उपर बंधन तोड़ पिता, इन्हां दे घराने विचों बंधन तोड़ पिता परमेश्वर, इन्हां नूं ब्लेस कर, इन्हां उपर दया कर यीशु मसीह दे सामर्थी और पवित्र नाम च मंगदे आमीन। ऑफरिंग नूं लवांगे। थैंक यू जीसस। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, आज रूहे हीरा निसारी हो, आज तेरा जलाल हो, हम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, आज तेरा नाम से
बिना प्रेयर तो प्रेयर कराए तो बिना ना जावे। हजे प्रेयर होनी आ, इत्थे खड़े रहो, परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छुएगा और तुहाडे जीवन नू चेंज करेगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे। सब जन अगे आ जाओ, थोड़े प्रेयर की जाएगी, अगे किन हो जाओ, सब जन अगे आ जाओ और अपनी अखां बंद रखो कि परमेश्वर का आत्मा तुहानू छुए, खुदा का आत्मा तुहानू छुए। अगर तुसी विश्वास के नाल इस प्रेयर नू रिसीव करोगे तो ही तुहाडी जिंदगी चेंज होएगी।
हालेलुया। नहीं तो तुम जिद्दां घरों आए हो उतना ही तुम वापस चले जाओगे। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो और सीरियसली अखां बंद करो और ब्रेक दे विच बने रहो और परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छुए और ब्लेस करे अगर तुसीं विश्वास दे नाल ग्रहण कर रहे हो। थैंक यू जीसस। हे खुदा के रूह हमें तू हमें मिले आजादी, हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसाक आदि, हो जाए तेरे मसाक आदि, हमारे दुआ वही पे तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ वही पे तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में करे, तेरी हजूरी में करे, अपनी अखां नूं बंद करो और जिस जगह ते तुहानूं प्रॉब्लम आ उस जगह ते हाथ रखो। अगर तुहानूं कोई भी बीमारी आ, कोई भी तुहाडे प्रॉब्लम आ, अगर गिल्टी या रसौली आ, उस जगह ते अपने पेट ते जिथे भी तुहानूं प्रॉब्लम आ उस जगह ते हाथ रखो विश्वास दे नाल और अखां नूं बंद करो। पिता दा आत्मा